ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पृष्ठा 80 चतुर्थ खंड। यही अध्यायर वर्णनीय दिनटी मार्गशीर पूर्णिमा और संक्रांति। मास्टर महाशय ठाकुर को प्रणाम करने समय ठाकुर कहते आज खूब भल दिन, तिथि हिसाब से भल एवं मास्टर महाशय गोटे शुभ संकल्प नहीं आसिपाई भल दिन। ठाकुर निकट में रही मास्टर महाशय किछि दिन साधना करेंगे। ठाकुर कहते साधना आरंभ कले क्रमशः केउ मार्ग रे आगेवाकू पड़िबो ताहा भगवान ही अंतररू कहिदियंती। साधु और कांगाड़ी मानक पई निर्धारित अतिथिशाला रे अन्न ग्रहण करने को ठाकुर मास्टर महाशय को निषेध करछंती। सेथिपाई रोषेई करिया पई से जन को सांगरे आनिछंती। ठाकुर मध्य तार सबु व्यवस्था करि देइछंती। कर्म करिवा प्रसंग रे ठाकुर कहउछंती कर्म जे सबु समय रे करिवा को हुए ताहा नुहे। ईश्वर लाभ हेले आउ कर्म रहे नाही। फल हेले फूल सत्व खसी पड़े। सेहीपरि कर्म करी करी मनुष्य जेतेबेले शुद्ध हो जाए सेतेबेले आउ कर्मर प्रयोजन रहे नाही। कहउछंती केतेबेले सेही प्रयोजन पूर्ण हेबो जेतेबेले हरिनाम किंबा राम नाम रे पुलक हेबो सेतेबेले आउ संध्यादि कर्मर प्रयोजन रहिबो नाही। राम प्रसाद को गीतर अछि त्रिसंध्या जे बोले काली पूजा संध्या सेकी चाए संध्या तार संधाने फेरे कभु संधि नाही पाए। सेतेबेले आउ संध्या वंदनार दरकार हुए नाही। केउ कर्म भल एही प्रसंग रे कहउछंती सकाम कर्म भल नुहे। कहउछंती जेउ कर्म भगवान को आड़ को नहीं जाए सेही कर्म ही भल एवं जेउ कर्म भगवान को ठारू दूर को नहीं जाए ताहा मंद कर्म। भल मंद विचारर यह ही मानदंड। केशव सेन को प्रसंग उठाई जड़े भक्त कहते केशव सेन राजा सहित झीर विवाह देइछंती। एथिपाई सही समय रे ब्राह्म समाज रे तांको खूब निंदा करा होइथिला। किंतु ठाकुरे केशवंकर निंदा सही न पारी कहउछंती जी ठीक भक्त से चेष्टा न कले मध्य ईश्वर तापाई सबु किछि जुटाई दियंती। अर्थात केशव ठीक भक्त सेथिपाई तांकर एपरि अनुकूल परिवेश स्वयं परमेश्वर ही सृष्टि कर देइछंती। एहा परे आचार नियमर प्रसंग रे कहउछंती मनुष्य भितर जेते क्षण कामना थाए सेते क्षण एही आचार नियम गुड़िक प्रयोजन। सद ब्राह्मण जार कौनसी कामना नहीं से हाड़ी घरू सीधा नहीं पारे सेथिरे तार दोष हुए नहीं। संसार रे किपरि रहिबाकू हुए एही प्रश्नर उत्तर कथामृत रे अनेक स्थान रे अछि और अनेक स्तर आलोचित होइछि। ठाकुर कहउछंती पंकुआ माछ परि रहिबो अर्थात अनासक्त होई रहिले देहरे संसार रे मलिनता लागिबो नाही। तेबे प्रथमे अनासक्ति अभ्यास करिबाकू हेबो। निर्जन रे ईश्वर चिंता करिबाकू हेबो। भगवान को ठारे भक्ति हेले तेबे अनासक्त होई रहिबाकू हुए। सेथिबाई संसार रे प्रवेश करिया पूर्वरु निजको प्रस्तुत करिबाकू हुए। मास्टर महाशय साधना करिबाकू आसिछंती सेथिबाई तांको उत्साह देवापाई कहउछंती तीव्र वैराग्य हेले संसार त्याग हो जाए। असल कथा होछि कामिनी कांचन ही माया। एही माया को जेते क्षण चिन्हा न जाए सेते क्षण ताहा आमको घुराए। थोरे चिन्हि पारिले माया लज्जारे पड़ाई जाए। कामिनी कांचनर स्वरूप बुझी पारिले ए गुड़िक आउ अभिभूत करि पारे नाही। साधना समय रे एही कामिनी कांचन को दूरेई रखिबाकू हुए। तेबे घृणा करि नुहे दृष्टिभंगी किछिटा परिवर्तन आनिबाकू हुए। जगतर समस्त स्त्री जाति को आद्याशक्तिंकर अंश बोली भाविबाकू हेबो। पुणी केवल मने कले त्याग करा जाय नाही। प्रारब्ध संस्कार एसबु मध्य अछि। आउ गोटे कथा विशेष भाव में मन रखिबार योग्य जे आमे माने निजे ही निजर बंधन सृष्टि करूँ। अन्य कहीं आम पाई बंधन सृष्टि कर दिए नहीं। सुतरां
ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଜଣକ ପାଖରେ ପ୍ରତିକୂଳ ମନେ ହେଉଛି ସେହି ପରିବେଶ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପାଖରେ ଅନୁକୂଳ ମନେ ହୁଏ। ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଠାକୁରେ କର୍ତ୍ତାଭଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଉଠାଇଲେ। ସେହି ପଥକୁ ସାଧନାର ପଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ, ସେହି ପଥ ଖୁବ୍ ଅପରିଷ୍କାର ପଥ, ପ୍ରାୟତଃ ପତନ ହୁଏ। ମାତୃଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ବେଶୀ ଯାଆ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଯିବୁ। ସୁତରାଂ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସାବଧାନ। ବାସ୍ତବରେ ସାଧନା ସମୟରେ କେତେ ସତର୍କତା ଦରକାର ତାହା ସାଧନା ପଥର ପଥିକ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଳ ଯେପରି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ସବୁ ପଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପଥ ପରିଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେହି ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଲ। ଏହାପରେ ଠାକୁରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗତ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ଭଲ ନା ନାହିଁ? ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ବି ସେହି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଝିଅମାନେ କଣ୍ଢେଇ ନେଇ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋହାରେ ଅଛି, ତୁଳସୀ ଜପ ତପ କରିଏ ସବ ଗୁଡ଼ିଆ କେ ଖେଲ, ପ୍ରିୟା ସେ ଜବ ମିଲନ ହୋ ତ ରାଖ ପେଟାରି ମେଲ। ହେ ତୁଳସୀ, ଜପ ତପ ଯାହା କିଛି କର, ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରତିମାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଦରକାର ହୁଏ। ସୁତରାଂ ପ୍ରତିମାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତାପରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୁଏ। ଖୁବ୍ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦରକାର। ଖୁବ୍ ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଲେ ସମସ୍ତ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗତ ହୁଏ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସାଧନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁରାଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱାସର କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ଜୋରରେ ବିଧବା ବାଳିକା ସ୍ୱୟଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି। ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଟିଳ ବାଳକ ଏହି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ମଧୁସୂଦନ ଭାଇର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଛି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଭଗବାନ ନ ଆସି ରହିପାରିନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କିଛିଟା ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହୁଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱେବ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଭାବ ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅସ୍ତି ଏହି ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସର ଜୋରରେ କେତେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। ଠାକୁରେ ତାହାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କବିସୁଲଭ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ସେ ନହବତ୍ର ଉପର ଘରଟି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବେଶୀ। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବେଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚବଟୀର ଘରେ ଅନେକ ହରିନାମ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା ପାଇଁ ତାହା ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ। ସାଧନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କଥାଟା ଏହି, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ସାଧାରଣତଃ ସାଧନା କହିଲେ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ଜପତପ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନା ମାନେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଏହି ସମସ୍ତ ଜପ ଧ୍ୟାନ କୃଚ୍ଛ ସାଧନା ଫଳରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ
ତେବେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ଥକ। ତାହା ନହେଲେ ଏସବୁ ପାଉଁଶରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି ହୁଏ। ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଥା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ଥକ ହେଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଗୌଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଭଲ ପାଇବା ବା ଅନୁରାଗ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବି ସେହି ଦର୍ଶନର ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଚାହିଁବା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। କଥାରେ ଅଛି, ପାଇବା ଠାରୁ ଚାହିଁବା ବଡ଼। ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୈରାଗ୍ୟବାନ, ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ମାଥୁର ଶୁଣନ୍ତି, ମିଳନ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ବିରହ ଆକୁଳ ଭାବଟି ଅନ୍ତରରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସାଧନାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ଅଛି, ଏଇ ହରିନାମ ନେଉ ନେଉ ପ୍ରେମର ମୁକୁଳ ଫୁଟିବ ଚିତ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁ କରୁ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଉନ୍ମେଷ ହେବ। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଭକ୍ତ୍ୟା ସଞ୍ଜାତୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ବିଭ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପୁଲକା ତନୁମ୍। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେମ, ରୋମାଞ୍ଚ, ସ୍ୱେଦ, ପୁଲକ ଓ ଅଶ୍ରୁ ଆଦି ଦେଖାଯିବ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଅରୁଣୋଦୟ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ତୁମ ଦେଖା ପାଏ, ଚିରଦିନ କିମ୍ପା ପାଏନା। ଗୀତଟି ଶୁଣି ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଚିରଦିନ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛୁ ଯେ ଚିରଦିନ ତାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇବୁ? ଯଦି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମର ହୃଦୟ ଓ ମନ ଭରିଯାଏ। ଛୋଟ ଶିଶୁର ଯେପରି ମା ବ୍ୟତୀତ ଚଳେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ? ସାଧନାର ଏହି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଟିକକ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀଗଣ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବୋଧ ବିଧାତା ଆମମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ପଲକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଲକ ମାତ୍ରର ବିରହ ସେମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ତ୍ରୁଟି ୟୁଗାୟତେ ତ୍ୱାମ୍ ଅପଶ୍ୟତାମ୍। ଏକ ନିମିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯୁଗ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ନିମିଷେ ମାନଏ ଯୁଗ। ଏପରି ତୀବ୍ର ଅନୁରାଗ ଦରକାର। ମୀରାବାଇ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିନା ପ୍ରେମ ସେ ନହିଁ ମିଲେ ନନ୍ଦଲାଲା। ପ୍ରେମ ବିନା ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିପରି ଶୋକାତର ଆର୍ତ୍ତି, କିପରି ସକରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ। ମାଟିରେ ମୁହଁ ଘଷୁଛନ୍ତି, ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ମା ମା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଭଳି ତାଙ୍କର କେତେ ଆର୍ତ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ କିପରି ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଲେ ଭଗବାନ ଲାଭ କରାଯାଏ, କିପରି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ପରମ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଅବତାର ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଯେତେ କ୍ଷଣ ଜପତପ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନ ଜନ୍ମେ, ସେତେ କ୍ଷଣ ସାଧକକୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏତେ ଜପଧ୍ୟାନ କଲି ବୋଲି ମନରେ ଯେପରି ସନ୍ତୋଷ ନ ଆସେ। ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନାର ପ୍ରକୃତ ପରିଣତି ଆଡ଼କୁ ଠାକୁରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ। ପଞ୍ଚଭୂତର ଫାନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ି କାନ୍ଦେ। ଏ କଥାଟି ଠାକୁରେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ରୋଗ ଶୋକର ଅତୀତ, ସେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଜରାବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାହା ନହେଲେ ଅବତାର ହେବା ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହି ଦେହ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସାମୟିକ ଭାବରେ ଦେହଟା ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖି ଦେହରେ କିଛିଟା ମୁତ୍ୱ ବୋଧ ଆଣିଥାଏ।
ଅବତାରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେବଭାବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜରାବ୍ୟାଧିର ଅଧୀନତା ଜୀବଭାବ। ଏହା କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ। ଏହି ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ଯେତେଟା ସତ୍ୟ, ଦେହର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ସତ୍ୟ। ତାହା ନହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ ସେ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ଦେହ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେବଭାବ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ଶୋକରେ ଆକୁଳ ହୋଇଥିଲେ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟର ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଦେଖିଲି ଯେପରି ଖାପ ଭିତରୁ ତଲୁଆର ବାହାର କରି ନିଆହେଲା। ପ୍ରାଣହୀନ ଦେହଟା ପଡ଼ି ରହିଲା, ଆତ୍ମା ସେଥିରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଛାତି ଭିତରେ ଯେପରି ଗାମୁଛା ଚିପୁଡ଼ିବା ପରି ବେଦନା ହେଲା। ଏହି ବେଦନା ହେଉଛି ଜୀବଧର୍ମ। ଅବତାର ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନାହତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳରେ ଥାଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଘାତ। ଅନାହତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆଘାତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ଅନାହତ ଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ତାହା ହେଲା ନାମ ବା ଶବ୍ଦ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ନାମର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତାହା ହେଉଛି ଅନାହତ ଧ୍ୱନି। ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରୁ ପରେ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ନାମ ଓ ରୂପ କ୍ରମଶଃ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବ, ଏ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଅବିଭକ୍ତ ରୂପ। ସେ ଜଗତ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତର ଯେଉଁ କାରଣ ବା ବୀଜ ରୂପ, ସେହି ରୂପଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଅନାହତ ରୂପ। କୁହାଯାଏ ଯୋଗୀମାନେ ଅଲୌକିକ ଯୋଗଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଣବ ମାନେ ହେଉଛି ଜଗତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦି ରୂପ, ଯାହାଠାରୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ନାମ ଓ ରୂପର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଦି ଏପରିକି ତନ୍ମାତ୍ରାଦି ଆବିଷ୍କାରର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରୁ ଅନାହତ କୁହାଯାଇଛି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମୀड्यं ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।